So now today I'll be discuss the transistor clipper circuits. So clipper circuit means that is a non-linear operational requirement. So non-linear elements are diodes and transistors. So these two are non-linear elements. Now in the circuit you are using non-linear elements and combination of some passive elements. Passive elements means resistors or capacitors. But here are using simple common emitter configuration. This already you know that common emitter configuration. CE configuration. That means emitter is common to both input and output. So here input is base 1, base 2 emitter. You are applying input voltage. And output one is nothing but collector terminal and emitter terminal. This is the output terminal. Now transistor will be operating in the three regions. So what are the three regions transistor operating? One is a cutoff condition, active condition, active region and saturation region. These are the three regions. Now what is the meaning of cutoff region? So input is will be reverse bias. Similarly output side also will be reverse bias. So what is the meaning of reverse bias or forward bias? So this is the NPN. Arrow is outward direction kabatti the NPN transistor. So NPN. So this is the base emitter junction, nothing but one simple PN diode. So we already know that PN diode will be forward bias whenever input is positive voltage applying. So that means input is negative voltage are applying. That means base emitter junction is reverse bias. That means PN junction diode will be reverse bias condition. Base emitter junction is reverse bias. So within the cutoff region, the transistor input signal will not be transferred to output. అంటే బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ కి మనం ఇన్పుట్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం. నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం అంటే ఏంటి? బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ పిఎన్ డయోడ్. సో పిఎన్ డయోడ్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లైయింగ్ మీన్స్ పిఎన్ డయోడ్ విల్ బి ఓపెన్ సర్క్యూట్. కాబట్టి బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఇస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ ఏం వెళ్ళదు, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్ట్ as ఓపెన్ స్విచ్. Base emitter junction will be open switch, but transistor will be off condition at the collector terminal voltage equal to VCC. So ఎందుకని VCC అంటే drop across RC లో మనకి almost equal to 0. So here entire VCC going to the output whenever input is low. So that is a transistor cutoff condition how it will be operates. So next one important one, transistor operating the active region. So what is the meaning of active region? So active region means whatever input will be there, that input signal will be amplified and giving to the output. అంటే యాక్టివ్ రీజన్ లో ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేట్ అయిందంటే దాని అర్థం ఇన్పుట్ లో ఫార్వర్డ్ బయాస్ అప్లై చేస్తారు. ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. సో పిఎన్ డయోడ్ విల్ బి ఆన్ కండిషన్. బేస్ ఎమిటర్ పిఎన్ డయోడ్ విల్ బి ఆన్ కండిషన్. సో వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్ విల్ బి దేర్ దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది అవుట్పుట్ సమ్ amplified version of the input signal are getting as output. That is the active region. So within the active region, transistor operating as a linear one. Carefully listen. Within the active region, transistor operating as a linear region. But clipping circuits, our requirement is non-linear regions will be required. And third one, saturation region. So saturation means input is forward bias, output also forward bias. Both will be forward bias condition. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఏం లేదమ్మా, బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ పీ కనెక్ట్ చేసినట్టు. సో బ్యాటరీ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఎన్ సైడ్ కనెక్ట్ చేసినట్టు. పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ అలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటాం. సో హియర్ ఇన్పుట్ సైడ్ అండ్ అవుట్పుట్ సైడ్ బోత్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. దట్ ఇస్ ద సాచురేషన్ రీజన్. నౌ ట్రాన్సిస్టర్ బి ఆపరేటింగ్ యాజ్ ఎ స్విచ్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ ఆపరేషన్ ఎయిదర్ కట్ ఆఫ్ ఆర్ సాచురేషన్. సో ట్రాన్సిస్టర్ నాన్ లీనియర్ గా ఆపరేట్ అయ్యేది ఎయిదర్ కట్ ఆఫ్ ఆర్ సాచురేషన్ లో మనకి ఆపరేట్ అవుతా ఉంటుంది. Here will be, you have to see the first point, the transistor has two pronounced non-linearities which may be used for clipping purpose. అంటే మరి non-linearity regions ఏంటో మనకు తెలియాలి కదా. What is the non-linear regions? One is the cutoff region, second one is saturation region. So cutoff region లో open switch గా ఉంటుంది. Whenever we saturation region closed switch. So same points will be explained here. One occurs when the transistor crosses from cut-in region to active region. అంటే ఫస్ట్ నాన్ లీనియారిటీ ఎప్పుడు వస్తే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కండిషన్ నుంచి ఆన్ కండిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక నాన్ లీనియర్ రీజియన్.
సో ట్రాన్సిస్టర్ crosses from cut in region to active region. Cut in means cut off region. అంటే ఇన్పుట్ మనకి 0 volts కంటే తక్కువ లేదా V గామా కంటే తక్కువ ఇచ్చినప్పుడు. సో V గామా అంటే ఏంటమ్మా, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఈ బేస్ కి ఎమిటర్ మధ్యలో ఒక PN డయోడ్ కాబట్టి దాని కటింగ్ వోల్టేజ్ V గామా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.6 volts ఫర్ సిలికాన్. ఫర్ జెర్మేనియం 0.2 volts or 0.3 volts will be there for germanium PN diode. So here will be less than V gamma, this will be cut off condition. Whenever this input voltage is greater than cut in voltage, then this base emitter junction is forward bias. So appudu manam cut off nunchi active region ki move ayindantam. That point is explained second point. And second one, when the transistor cross from active region to saturation, అంటే యాక్టివ్ రీజియన్ నుంచి సాచురేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే నాన్ లీనియర్ రీజియన్, యాక్టివ్ రీజియన్లో లీనియర్గా ఉంది, లీనియర్ నుంచి నాన్ లీనియర్కి మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటిని మనం నాన్ లీనియర్ రీజియన్స్ అంటాం. సో అంటే మనకి స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్ ఆర్ క్లిప్పింగ్ ఆపరేషన్ జరగడానికి మనకి కట్ ఆఫ్ టు యాక్టివ్ ఒక నాన్ లీనియారిటీ, సిమిలర్లీ యాక్టివ్ టు సాచురేషన్ అనదర్ నాన్ లీనియారిటీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్సిస్టర్? దిస్ ఆల్రెడీ ఆర్ స్టడీ ఇన్ EDC. సింపుల్ థింగ్, సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్పుట్ ఈస్ లో, అంటే V గామా కంటే తక్కువ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో తక్కువ ఇస్తే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, ట్రాన్స్ కట్ ఆఫ్ కండిషన్. అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది మనకి? VCC వస్తుంది. అంటే VCC ఇస్ నథింగ్ బట్ హై వోల్టేజ్. మన ఇన్పుట్ లో ఇస్తే అవుట్పుట్ హై వచ్చింది, అంటే VCC వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఇన్పుట్ మనం గ్రేటర్ దాన్ V గామా ఇచ్చాం అనుకోండి, అప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ గోయింగ్ టు ది యాక్టివ్, ఇంకా ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పెంచాం అనుకోండి, గోయింగ్ టు ది సాచురేషన్. సో ఇక్కడ సాచురేషన్ వచ్చినప్పుడు కలెక్టర్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది? కలెక్టర్ టు ఎమిటర్ వోల్టేజ్ VCE SAT. So VCSAT means that is the 0.2 volts. ఎలా వచ్చింది సార్ 0.2 volts అంటే ఈ VCC మైనస్ IC RC డ్రాప్, ఈ RC రెస్ట్లో డ్రాప్ అయిందని తీసేయాలి. సో IC is maximum whenever VI is large value, IB is large value. So IB is large value means automatically IC also be very large value. ఎందుకని మనకు రిలేషన్షిప్ ఉంది బీటా ఆర్ HFE ఆర్ IB అండ్ IC. IB అనేది ఇన్పుట్ కరెంట్, IC is the output current. So now common emitter configuration లో current gain. Generally transistor is nothing but current control device. FET is the voltage control device. కాబట్టి ఇక్కడ current gain for common emitter either beta or HFE that equal to output current by input current. Output current అంటే ఇక్కడ IC, input current means IB. కాబట్టి IC equal to ఏమైతమ్మా ఇప్పుడు మనకి either beta into IBI or beta రాయొచ్చు లేదా HFE అని రాయొచ్చు. IC equal to HFE into IB. సో మనకి IB వాల్యూ పెరుగుతుంటే ఆటోమేటిక్గా IC వాల్యూ కూడా పెరిగింది, అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పెంచడం వల్ల IB పెరుగుతుంది. సో IB పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా IC కూడా పెరిగింది. IC పెరగడం వల్ల ఇక్కడ డ్రాప్ పెరుగుతుంది, VCC మైనస్ IC RC. కాబట్టి ఇక్కడ వోల్టేజ్ VCE SAT వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అప్లై ఇస్తే ట్రాన్స్ గోయింగ్ టు సాచురేషన్. V గామా కంటే తక్కువ ఇస్తే సో కట్ ఆఫ్ కండిషన్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి ఏం వెళ్ళదు, బట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ VCC comes DC voltage. And now coming to this diagram, this is a very important one, clipping operation. సో అసలు క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్లో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఫామ్ యూ హావ్ టు రిమూవ్ ఇట్. అంటే మనకు అవసరం లేదు డిజైర్డ్ పార్ట్ వేవ్ ఫామ్ వరకే ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి, అన్డిజైర్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ని క్లిప్ చేయాలి. అంటే ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్లో కొంత పార్ట్ను తీసేయడం కోసం మనం క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. సో దిస్ క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్స్, సో ట్రాన్సిస్టర్ you are applying input waveform is this is sinusoidal waveform VI. ఈ వేవ్ ఫామ్ ని అప్లై చేస్తాం. సో అప్లై చేసినప్పుడు మనకి అప్ టు V గామా, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దట్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అప్ టు V గామా వరకు. V గామా అంటే ఏంటమ్మా, ఈ బేస్ ఎమిటర్ మధ్యలో ఉండే వోల్టేజ్ V గామా. ఇట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ 0.6 volts ఫర్ సిలికాన్. అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 0.6 వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొన్ని వరకు మనకి ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్లోనే ఉంటుంది. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ లెస్ దాన్ V గామా, then transistor will be cut off condition. Cut off condition లో కాబట్టి బేస్ కరెంట్ ఏం లేదు, బేస్ కరెంట్ లేదు కాబట్టి మనకి IC కూడా లేదు. IC కూడా లేదు కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత వచ్చింది చూడమ్మా, VCC వస్తుంది. ఎందుకని ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోయింది, VCC మొత్తం కూడా ఇటు వెళ్ళిపోద్ది డైరెక్ట్లీ. IC డ్రాప్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, IC RC డ్రాప్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. కాబట్టి మొత్తం VCC కూడా అవుట్పుట్కి వస్తాయి. ఎప్పుడు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V గామా కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు. V గామా అంటే బేస్ ఎమిటర్ మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V గామా కంటే ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, VI వాల్యూ,
చూడండి ఎక్కువ అయితే VBE వాల్యూ పెరిగింది అంటే బేస్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్ వాల్యూ పెరిగింది. సో బేస్ ఎమిటర్ వాల్యూ పెరగగానే ఆటోమేటిక్లీ కరెంట్ విల్ బి జనరేటెడ్. సో IB కరెంట్ వచ్చింది, బేస్ కరెంట్. సో బేస్ కరెంట్ రావడం వల్ల ఆటోమేటికలీ IC కరెంట్ కూడా వచ్చింది, అంటే ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిపోయింది. సో మనకి IC కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది, IB కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, సో హియర్ will be IB increases whenever input voltage value increases. This part is nothing but active region. అంటే ఏంటి, IB ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే IC కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది అప్ టు సర్టన్ లెవెల్. ఆ తర్వాత ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ IC SAT అంటే IC వాల్యూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అయింది, సాచురేషన్ కరెంట్, కలెక్టర్ సాచురేషన్ కరెంట్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కలెక్టర్ this current IC SAT maximum current is flowing through the collector to emitter circuit. IC is a maximum one. బేస్ కరెంట్ మరి ఎందుకు పెరుగుతుంది సార్? బేస్ కరెంట్ కూడా స్టాప్ అవ్వాలి కదా, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అవ్వలేదు ఎందుకని? బికాస్ బేస్ కరెంట్ విల్ బి డిపెండ్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ బేస్ కరెంట్? సో హియర్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VI మైనస్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా, VBE వోల్టేజ్, VBE SAT. ఈ VBE SAT కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. VBE SAT ఆల్సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 0.7 volts అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ పీక్లో చూడండి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. అంటే ఏమైంది, ఈ కరెంట్ కావాలనుకోండి, IB కావాలనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అప్లైయింగ్? KCL. KCL అంటే ఏంటి, ఈ నోడ్ పొటెన్షియల్ మైనస్ ఈ నోడ్ దగ్గర పొటెన్షియల్ డివైడ్ బై రెసిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది, VI మైనస్ VBE SAT డివైడ్ బై R. ఇక్కడ VBE SAT కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, R ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, VI ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పెంచుతున్నాం కాబట్టి అప్పుడు IB వాల్యూ కూడా పెరిగింది. IB ఈక్వల్ టు VI మైనస్ VBE SAT బై R. కాబట్టి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పెరుగుతుంటే మనకు IB వాల్యూ కూడా పెరిగిద్ది. సో IB వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. కాబట్టి ఇక్కడ IB వాల్యూ పెరిగిందమ్మా. బట్ IC విల్ బి ట్రాన్సిస్టర్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ రీచ్ అయింది, అంటే ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ టెర్మినల్లో ఎంత కరెంట్ పాస్ అవ్వాలి అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూ రీచింగ్. దట్స్ వై IC SAT ఈస్ ఫిక్స్డ్ వన్. సో ఇక్కడ మనకి IC SAT ఫిక్స్ అయినప్పుడు అంటే మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది కలెక్టర్ సర్క్యూట్, అంటే ఈ రెజిస్టర్లో IC ఈజ్ మ్యాక్సిమం. కాబట్టి VCC మైనస్ IC ఇంటూ RC దట్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది, VCE SAT ఉంటుంది. జనరల్లీ VCE SAT ఈక్వల్ టు 0.2 volts ఆర్ 0.3 volts. చూడండి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 0.2 ఆర్ 0.3 ఉంది. మరి తర్వాత ఏం జరిగింది సార్, మళ్ళీ ఇది ఎలా వచ్చింది? సో దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ రీజియన్స్. ఇక్కడ చూడండి సైన్ సార్ట్ అని రాశారు చూడండి, దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద లీనియర్ రీజియన్స్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ పీక్ వాల్యూకి రీచ్ అయింది, తర్వాత మనకి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గుతుంది చూడండి పాజిటివ్ పీక్లో. సో పాజిటివ్ పీక్లో యాంప్లిట్యూడ్ విల్ బి డిక్రీయస్ మీన్స్ ఆటోమేటికలీ IB డిక్రీయస్, సైమల్టేనియస్లీ IC ఆల్సో విల్ బి డిక్రీయస్. సో ఎప్పుడైతే మనకి IC వాల్యూ తగ్గుతుందో ఆటోమేటికలీ ట్రాన్సిస్టర్ కమ్స్ టు యాక్టివ్ రీజియన్. సాచురేషన్ రీజియన్ నుంచి యాక్టివ్ రీజియన్కి వచ్చింది. దిస్ పార్ట్ ఈస్ యాక్టివ్ రీజియన్. యాక్టివ్ రీజియన్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గోయింగ్ టు బిలో V గామా. అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర, ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి 0 V గామా కంటే, దిస్ V గామా కట్ ఇన్ వోల్టేజ్, V గామా కంటే తగ్గుతుందో ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు కలెక్టర్ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది వోల్టేజ్ ఉంటుంది మనకి, VCC ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ VCC ఉంది. అండ్ హియర్ వన్ మోర్ డౌట్ విల్ కమ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, సార్ ఇన్పుట్ ఇచ్చింది మనం పాజిటివ్ పిక్ ఇచ్చాం కదా, అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ చూడండి వేవ్ ఫామ్ పాజిటివ్ పిక్ని రివర్స్ చేసి వచ్చింది మనకి. పాజిటివ్ పిక్ విల్ బి రివర్సల్ విత్ దేర్ అండ్ సమ్ క్లిప్పింగ్ పోర్షన్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లిప్పింగ్ లేటర్. వై దిస్ విల్ బి ఇన్వర్టింగ్, ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ పిక్ ఇస్తే ఇక్కడ రివర్స్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ట్రాన్సిస్టర్ విల్ బి ఆపరేటింగ్ ఇస్ 180 degrees ఫేజ్ యాంగిల్. సో ట్రాన్సిస్టర్ గుండా మన ఇన్పుట్ పాస్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ విల్ బి రీడింగ్ ఇస్ 180 degrees ఫేజ్ యాంగిల్. లేదా సింపుల్ అర్థం అవడం కోసం ఇంక అనదర్ వే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ లో ఇచ్చామనుకోండి అవుట్పుట్ హై వస్తుంది VCC. ఇన్పుట్ హై ఇచ్చామనుకోండి అవుట్పుట్ VCE SAT అంటే లో వోల్టేజ్, అంటే దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ నాట్ గేట్ ఆర్ ఇన్వర్టర్. సో ఇన్పుట్ లో ఇస్తే అవుట్పుట్ VCC వచ్చింది, హై వచ్చింది. ఇన్పుట్ హై ఇస్తే అవుట్పుట్ ఈజ్ లో, VCE SAT ఈజ్ లో. అంటే హై ఇస్తే లో వస్తుంది, లో ఇస్తే హై వస్తుంది. కాబట్టి ఇన్వర్టర్. ఇన్వర్టర్ అంటే ఏంటి, నాట్ గేట్. నాట్ గేట్ మీన్స్ 180 degrees phase angle. This is another way to explain. Generally transistor input and output waveform 180 degrees phase angle be difference will be there. Input waveform and output waveform. మీరు ఎప్పుడైనా RC phase shift oscillator చేసి ఉంటే మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉంటే తెలిసిద్దమ్మా.
3 RC కాంబినేషన్ యూజ్ చేస్తారు. 3 రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ కాంబినేషన్స్, 3 రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ కాంబినేషన్ are using to provide 180 degrees phase angle. Another 180 degrees will be phase angle provided by transistor. So total angle is 360 degrees. Either 0 or 360 degrees will be required for oscillator. అంటే ఆసిలేటర్ అంటే ఏంటి? వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ ఏసీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్ జనరేట్ చేస్తారని ఆసిలేటర్ అంటారు. మేబీ అది చదివారో లేదో, ఐ డోంట్ నో. సో దిస్ ద how it will be output waveform writing. Now coming to the clipping portion. Sir, ఇక్కడ clipping అనేది ఎక్కడ జరిగింది? Now to see here, this actual one, ఈ సైన్ వేవ్ ఫామ్ యొక్క పాజిటివ్ పిక్ ని రివర్స్ చేయాలి. మరి రివర్స్ చేసేటప్పుడు చూడండి, ఈ పాజిటివ్ పిక్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ రీజియన్ లో ఇక్కడ చూడండి మనకి VC SAT వచ్చింది. అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఏమైంది? VC SAT వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ క్లిప్ అయిపోయింది. సిమిలర్లీ ఇన్పుట్ V గామా కంటే తక్కువ ఇచ్చినప్పుడు, V గామా కంటే తక్కువ ఏంటమ్మా? దిస్ రీజియన్. అంటే ఈ బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ దగ్గర V గామా ఉంటుంది 0.6 volts. ఆ 0.6 కంటే తక్కువ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ పిక్ కట్ ఆఫ్ కండిషన్. సో ట్రాన్సిస్టర్ పిక్ కట్ ఆఫ్ కండిషన్ మీన్స్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ VCC. కాబట్టి V గామా కంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏదో నెగిటివ్ పిక్ కావచ్చు లేదా పాజిటివ్ పిక్ లో కూడా 0 to 0.6 volts కంటే తక్కువ ఇచ్చినప్పుడు మనకేమైతే ట్రాన్సిస్టర్ కట్ ఆఫ్ లోకి వెళ్ళి అవుట్పుట్ VCC ఉంటుంది. దిస్ ద VCC. కాబట్టి ఈ వేవ్ ఫామ్ మనకి ఇక్కడ క్లిప్ అయ్యి చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ పిక్ లో VC కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు క్లిప్ అయిపోయింది. సిమిలర్లీ అబవ్ VCC వోల్టేజ్ విల్ బి క్లిప్డ్ ఆఫ్. అంటే ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ లో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫామ్ విల్ బి క్లిప్పింగ్. దిస్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్. దిస్ ఆల్రెడీ మేడం చెప్పుంటారు ఎమిటర్ కపుల్. దిస్ వన్ ఆల్సో ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ విల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అమ్మా ఇది ఎవరికైనా అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి, ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవసరం లేదా ఇది? సో ఇది అవసరం లేదు, చెప్పాలా? అవసరం లేదమ్మా. ఎనీబడి చెప్పండి సార్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, దిస్ ఇస్ సింపుల్ వన్. ఇక్కడ మనకి 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ కపుల్ చేస్తాం. ఏం కపుల్ చేస్తాం చూడండి, 2 NPN ట్రాన్సిస్టర్స్. ఆ 2 NPN ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్స్ కపుల్ చేసాం. కాబట్టి దీనికి పేరే వచ్చింది చూడండి, ఎమిటర్ కపుల్ క్లిప్పర్. అంటే ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ లో కొంత పార్ట్ ని రిమూవ్ చేయాలి, దాన్ని క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్ అంటాం. అండ్ నౌ ఎమిటర్ కపుల్ క్లిప్పర్ వాట్ ఇస్ ద ఆపరేషన్? సో ఈ ఆపరేషన్ లో వచ్చేసరికి సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ Q2 will be on condition. Second transistor Q2 will be on condition. Why will be second transistor on condition? Initial means I have taken sufficient base voltage at this second transistor base. అంటే సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ బేస్ దగ్గర సఫిషియంట్ బేస్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం. అప్లై చేయటం వల్ల సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయింది. ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ఆఫ్ కండిషన్. ఎందుకని ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ కండిషన్? ఇన్పుట్ సైడ్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ నెగిటివ్ పీక్ ఆర్ అదర్వైజ్ లెస్ దాన్ V గామా వోల్టేజ్. ఐడియల్ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే V గామా ఈక్వల్ టు 0 అమ్మా, బట్ ప్రాక్టికల్ కేస్ V గామా విల్ బి ఎగ్జిస్టింగ్. V గామా మీన్స్ బేస్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. So less than Vi is less than V gamma, either negative peak or less than V gamma condition, transistor Q1 will be off condition. So Q1 off అయింది కాబట్టి Q2 ఆన్ అయింది. సో ఎందుకని Q2 ఆన్ అయింది అంటే ఇక్కడ సఫిషియంట్ బేస్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ Q1 నుంచి ఈ ఎమిటర్ 1 లో కరెంట్ వాల్యూ మనకు 0. ఎందుకని ఇది ఆఫ్ అయింది కాబట్టి కలెక్టర్ నుంచి ఎమిటర్ కరెంట్ ఏమి రావట్లేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ మనం క్లోజ్ చేసేసినట్టు, ఆఫ్ కండిషన్ కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఇన్పుట్ నెగిటివ్ పీక్ ఆర్ లెస్ దాన్ V గామా అప్లై చేసినప్పుడు అప్పుడు ఓన్లీ కన్సిడరింగ్ సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ దిస్ వోల్టేజ్ VB2 వాల్యూ is greater than compared to VB2 and this supply voltage. కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిపోయింది. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కలెక్టర్ నుంచి ఎమిటర్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. IC2 is flowing to the base to emitter. Now this current IE2 current is flowing through resistor RE. Let us example this current equal to 10 milliamperes. అంటే సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఒకటే ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు RE రెసిస్టర్ లో 10 milliamperes కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అనుకున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఇస్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ గ్రేటర్ దాన్ V గామా. అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ మనకు బేస్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్ కంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం. అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్ కాబట్టి Q1 will be on condition going to active region. కాబట్టి ట్రాన్సిస్టర్ Q1 ఆన్ కండిషన్ లో ఉందంటే కలెక్టర్ నుంచి ఎమిటర్ కరెంట్ వచ్చింది, అంటే IE1 వస్తుంది. సో IE1 కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ RE రెసిస్టర్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ IE1 ఈక్వల్ టు
3 milliamperes. IE1 equal to 3 milliamperes. IE2 previously 10 milliamperes. Now IE2 will be reduced to 7 milliamperes. జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ Q1 ఆఫ్ లో ఉన్నప్పుడు IE2 current equal to I current that equal to 10 milliamperes అనుకున్నాను. ఓన్లీ Q2 will be on condition. తర్వాత Q1 ఆన్ అయింది. Q1 ఎప్పుడు ఆన్ అయింది? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గ్రేటర్ దాన్ V గామా 0.6 volts కంటే ఎక్కువ అప్లై చేసినప్పుడు Q1 ఆన్ అయింది, యాక్టివ్ రీజన్ లో ఉంది. సో యాక్టివ్ రీజన్ లో ఉంది కాబట్టి కలెక్టర్ నుంచి ఏమంటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే IC1 will be existing, IE1 also will be existing. So this IE1 I am taken 3 milliamperes. కాబట్టి IE1 3 milliamperes అయితే IE2 going to 7 milliamperes. Here one doubt will comes. సార్ IE2 ఇందాక 10 milliamperes చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు 7 milliamperes ఎందుకు తగ్గింది? What is the reason? So why? Because we will be reducing IE2 whenever IE1 is present. అంటే Q1 ట్రాన్స్ ఆన్ అయినప్పుడు IE1 కరెంట్ ఉంటుంది. ఈ IE1 కరెంట్ వల్ల మనకి IE2 తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు తగ్గిద్దంటే, సో IE1 కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ RE రెసిస్టర్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను 3 milliamperes కరెంట్ అన్నాను, ఆ 3 milliamperes కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ RE రెసిస్టర్. అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్. IE1 కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ RE రెసిస్టర్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్. మరి ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది దేనికి అపోజ్ చేస్తుంది చూడండి, బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్. బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ దీనికి అపోజ్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఈ వోల్టేజ్ అనేది దీనికి రివర్స్ అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమైతే నెట్ వోల్టేజ్ ఏమైతే చూడండి, VVV2 మైనస్ ఈ డ్రాప్ అక్రాస్ తీసేయాలి, మళ్ళీ ఈ డ్రాప్ తీసేయాలి. కాబట్టి ఈ సబ్ట్రాక్షన్ చేసే వోల్టేజ్ మన వాల్యూ తగ్గిపోతుంది, VVV వాల్యూ తగ్గిపోతున్నట్టు. ఎందుకని ఈ సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ ఇంతకుముందు మనకి REలో డ్రాప్ ఏం లేదు 2 IE1 వల్ల. కానీ ఎప్పుడైతే Q1 ఆన్ అయిందో IE1 ఇందులోకి రావటం వల్ల ఈ REలో డ్రాప్ డ్యూ టు IE1 కరెంట్, ఆ డ్రాప్ వోల్టేజ్ అపోజెస్ టు బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్. కాబట్టి IU2 తగ్గుతుంది. బట్ టోటల్ కరెంట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ RE రెసిస్టర్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, IE1 నేను 3 milliamperes తీసుకున్నాను, అంటే IE2 ఎంత ఉన్నట్టు 7 milliamperes. టోటల్ కరెంట్ ఎంతమ్మా 10 milliamperes కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ RE రెసిస్టర్. తర్వాత ఏం చేశారంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బాగా ఇంక్రీజ్ చేశారు, VI వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రాన్స్ బేస్. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బాగా పెంచాం అనుకోండి, సో పెంచితే ఏమైతే IC1 ఇంక్రీజెస్, ఆటోమేటికలీ IE1 ఇంక్రీజెస్. ఇప్పుడు IE1 8 milliamperes అయిపోయింది. సో అప్పుడు IE2 ఎంత అయితే మనకి 2 milliamperes అయింది. చూడండి మా IE1 పెరుగుతుంది. IE1 ఎందుకు పెరుగుతుంది, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పెంచడం వల్ల మనకి IB1 పెరుగుతుంది. IB1 పెరగడం వల్ల IC1 కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకని IC1 ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ IB. కాబట్టి IC1 పెరుగుతుంది. IC1 ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల IE1 ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో IE1 నేను 8 milliamperes తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా IE2 ఈక్వల్ టు 2 milliamperes. తర్వాత ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంకా పెంచా అనుకోండి, సో IE1 గోయింగ్ టు 10 milliamperes బట్ IE2 గోయింగ్ టు 0. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బాగా పెంచాం బేస్ ఆఫ్ ది Q1 ట్రాన్సిస్టర్. సో IE1 వాల్యూ ఈక్వల్ టు 10 milliamperes. సో IU2 గోయింగ్ టు 0. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఈ IE1 వల్ల వచ్చిన డ్రాప్ అక్రాస్ RE రెసిస్టర్ వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువ వోల్టేజ్ కంపేర్ టు సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ బేస్. కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోయిందంటే Q2 ఆఫ్ అయిపోయినట్టు. సో ఓన్లీ Q1 will be on condition. సో దట్ పార్ట్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్ వన్ బై వన్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అమ్మా, ఎట్ ఏ టైం సో రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు ఎప్పుడు ఆన్ అవుతాయి అంటే Q1 బేస్ దగ్గర కూడా సమ్ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు, V గామా కంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు Q1 ఆన్ అయింది. ఆ తర్వాత Q2 కూడా ఆల్రెడీ ఆన్లో అని మనం తీసుకున్నాం, ఇనీషియల్లీ Q2 ఇస్ ఆన్ కండిషన్. ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంకా బాగా పెంచాం అనుకోండి, అప్పుడు Q1 గోయింగ్ టు సాచురేషన్లోకి వెళ్ళిపోద్ది, IE2 0 అంటే Q2 విల్ బి ఆఫ్ అయింది. Q2 విల్ బి ఆఫ్ అయిందంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది, VCC ఉంటుంది. కమింగ్ టు దిస్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్. ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ కి గీసే గ్రాఫ్ నే ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్, అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్. సో హియర్ విల్ బి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, this is the input voltage curve, VI x-axis and y-axis will be V0 I am taken. Now up to this region, this vertical line ikkada chudandi VIL, this point before chudandi ikkada Q1 will be off condition, Q2 will be on condition.
అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మనం ఎంత అప్లై చేసినట్టు, లెస్ దాన్ V గామా అప్లై చేసాం. అంటే VBE1 వోల్టేజ్ 0.6 వోల్ట్స్ అయితే 0.6 కంటే తక్కువ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం Q1 బేస్ దగ్గర. సో అప్లై చేసాం కాబట్టి Q1 కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో Q1 కట్ ఆఫ్ అయింది కాబట్టి IE1 is 0, IC1 also 0, IB1 also 0, మొత్తం కరెంట్స్ 0 అయిపోయినాయి Q1 ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర. కాబట్టి ఓన్లీ మిగిలింది ఏంటి మనకి, సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ కండిషన్. సో సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ కండిషన్ కాబట్టి IC2 విల్ బి ఎగ్జిస్టింగ్. కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుందో చెప్పండి, VCC మైనస్ IC2 ఇంటూ RC. అదే రాశారు చూడండి ఇక్కడ, VCC మైనస్ IC2 ఇంటూ RC. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్. సో ఈ పార్ట్లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గ్రేటర్ దాన్ V గామా అంటే VBE1 వోల్టేజ్ కంటే ఎక్కువ అప్లై చేసాం. సో అప్లై చేసినప్పుడు Q1 యాక్టివ్ రీజన్లోకి వచ్చింది, అంటే యాంప్లిఫైర్గా పనిచేసినట్టు. సో ఈ యాక్టివ్ రీజన్లోనే మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి వెళ్ళిద్దాం. ఇంపార్టెంట్ రిమెంబర్. సో ఇన్పుట్ వేవ్ ఫ్రమ్ అవుట్పుట్కి ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఇన్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు. Q1 బేస్కి మనం ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం కాబట్టి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ట్రాన్సిస్టర్ యాక్టివ్ రీజన్లో పనిచేయాలి. సో దిస్ పార్ట్ ఎంటైర్ థింగ్ పార్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Q1 విల్ బి యాక్టివ్ రీజన్. సో యాక్టివ్ రీజన్ కాబట్టి స్లోప్ ఎంత అని రాశారు చూడండి, 1 అని రాశారు స్లోప్. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మొత్తం అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నట్టు. సో ఇక్కడ మన Q1 ఆన్, Q2 విల్ బి బోత్ విల్ బి ఆన్ కండిషన్. Both will be on condition input signal is transferred to the output. And next one, this is the third condition. This third condition eppudu vasthamma, input voltage Vi value large value, transfer Q1 going to saturation. Q1 going to saturation, Q1 will be on condition. ఎప్పుడైతే ఈ saturation కి వెళ్ళిందో IE1 is maximum అంటే 10 milliamperes. ఆ 10 milliamperes ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది, IE2 0 అయిపోయింది. సో IE2 0 అంటే Q2 will be off. సో Q2 will be off కండిషన్ కాబట్టి కలెక్టర్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ దగ్గర VCC ఉంటుంది. దిస్ ద సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ VCC. సో దిస్ ద డయాగ్రామ్, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా చెప్పాలమ్మా. దిస్ ద అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్. సో how it will comes every couple clipper circuit output diagrams. Now I am moving to the clamping circuits. So what is the clamping circuits? So generally clamping means, anybody clamping means మనం చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా స్టెప్స్ ఎక్కుతుంది అనుకోండి, సి ఈజ్ క్లైంబింగ్ అనో లేదా హీ ఈజ్ క్లైంబింగ్ అనో ఏదో చెప్తాం, చిన్నపిల్లలు వెళ్తాం అంటే ఏంటి. సో దట్ హైట్ విల్ బి చేంజెస్. సపోజ్ మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాం, మన క్లాస్ జరిగేది ఎక్కడో సెకండ్ ఫ్లోర్, అక్కడ థర్డ్ ఫ్లోర్ జరుగుతుంది. మన గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో హైట్ వచ్చేసరికి మన హైట్ వచ్చేసరికి 5.5 feet ఆర్ 6 feet మ్యాక్సిమం. అదే మనం సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, మన హైట్ ఎంత పెరిగినట్టమ్మా, యాక్చువల్ హైట్ ఏమైనా పెరుగుతుందా, మన హైట్ ఏమైనా పెరుగుతుందా, వర్చువల్ హైట్ విల్ ఇంక్రీజెస్. వర్చువల్ హైట్ అంటే ఏంటి, గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి నువ్వు ఏ హైట్లో ఉన్నావు అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, 2 stairs హైట్ ప్లస్ యాక్చువల్ ఎవర్ హైట్ విల్ బి యాడెడ్. అంటే ఏంటి, ఎడిషన్ ఆఫ్ సమ్ DC వోల్టేజ్ లెవెల్. సార్ ఎందుకు ఎడిషన్ ఆఫ్ DC వోల్టేజ్ ఎందుకు యాడ్ చేయాలి, వై ఇట్ విల్ నీడ్ దిస్ DC వోల్టేజ్ ఎడిషన్. మీకు ఎస్ఎస్లో ఫోరియర్ సిరీస్ చెప్పారా, ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫోరియర్ సిరీస్ అయిందా అవ్వలేదా, సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఎనీబడి అయిందా అవ్వలేదమ్మా, అవ్వలేదా. పోనీ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఐడియా ఉందా ఎనీబడి? ఓకే, ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫోరియర్ సిరీస్ అసలు ఎందుకు రాస్తామమ్మా ఎనీబడి, ఎవరికైనా తెలుసా ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫోరియర్ సిరీస్ అసలు ఎందుకు రాస్తున్నాం? ఏదో సబ్జెక్ట్లో ఉంది సార్ మేము చదివామంటారా? మా వన్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సబ్జెక్ట్ ఏదైనా చదివేటప్పుడు అది ఎందుకు చదువుతున్నాం ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద నీడ్ ఫర్ దిస్ మ్యాథమెటిక్స్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఎందుకు చదువుతున్నాం. సో సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో ఫోరియర్ సిరీస్, ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫోరియర్ సిరీస్ అంటే ఏంటంటే ఎనీ గివెన్ ఫంక్షన్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్ f(t) అనే ఫంక్షన్ని మనకు తెలిసిన యూనివర్సల్లో AC అండ్ DC సిగ్నల్స్ మారుస్తున్నాం. మరి AC అండ్ DC సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి, DC అంటే కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ A0, మరి AC సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి, ఎయిదర్ సైన్ ఆర్ కొసైన్. కాబట్టి ఎనీ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫోరియర్ సిరీస్ అంటే ఏం రాస్తాం, f(t) ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ A0 ప్లస్ సిగ్మా n ఈక్వల్ టు 1 to infinity an cos n/t ప్లస్ bn sin n/t అని రాస్తాం. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో DC కాన్స్టెంట్, DC టర్మ్ an cos ప్లస్ bn sin ఈజ్ నథింగ్ బట్ AC సిగ్నల్స్. ఎందుకంటే యూనివర్సల్లో మనకు తెలిసినది AC DC కాంపోనెంట్స్.
అంటే ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ర్యాంప్ ఫంక్షన్ కావచ్చు లేదా ఎనీ అదర్ ఫంక్షన్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఎనీ ఫంక్షన్ టైం డొమైన్లో ఫంక్షన్ని మనకు తెలిసిన ఏసీ అండ్ డీసీ కాంపోనెంట్స్లో మారుస్తున్నాం. Now any function f of t can be written as trigonometric Fourier series dc plus ac components. మరి ఈ సిగ్నల్ ని suppose I am passing to the high pass circuit. I am passing to the high pass circuit. What will happen? So high pass circuit అంటే ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ ఏముంటుంది, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మధ్యలో సిరీస్లో ఏముంటుంది, కెపాసిటర్. మరి కెపాసిటర్ ఏం చేస్తే మనకు అందరం చదువుకున్నాం, కెపాసిటర్ బ్లాక్స్ ది డీసీ వోల్టేజ్. కెపాసిటర్ బ్లాక్స్ ది డీసీ వోల్టేజ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, డీసీ వోల్టేజ్ని అలో చేయదు, ఓన్లీ ఇట్ విల్ పాసింగ్ ఏసీ వోల్టేజ్. మనం చదువుకున్నది. ఎందుకని అలా డీసీ వోల్టేజ్ బ్లాక్ చేస్తుంది? సో డీసీ వోల్టేజ్ టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు 0, కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 1/j⍵c అంటే ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf అంటే 1/0. 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. అంటే డీసీ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు కెపాసిటర్ యొక్క రియాక్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్, కాబట్టి డీసీ వోల్టేజ్ అలా బ్లాక్ చేస్తున్నాం. మరి ఈ డీసీ వోల్టేజ్ ఒక ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీని డీసీ ప్లస్ ఏసీ కాంపోనెంట్స్ కలిసి ఉన్నాయి. మరి ఈ సిగ్నల్ మనం హై పాస్ సర్క్యూట్ గుండా పాస్ చేసాం, అంటే కెపాసిటర్ కప్లింగ్ సర్క్యూట్ గుండా పాస్ చేసాం. మరి కెపాసిటర్ బ్లాక్స్ ది డీసీ వోల్టేజ్, కాబట్టి అప్పుడు మిగిలింది ఏంటి, ఓన్లీ ఏఎన్ సైన్ ప్లస్ బిఎన్ కాస్ టర్మ్స్ మిగిలింది. సార్ ఏఎన్ కాస్ ప్లస్ బిఎన్ సైన్ టర్మ్సే మిగిలినాయి. మరి డీసీ కాంపోనెంట్ పోయింది. మరి డీసీ కాంపోనెంట్ మిస్ అయిపోయింది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి ఈక్వల్ అయితే విల్ నాట్ బి ఈక్వల్. ఎందుకని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డీసీ కాంపోనెంట్ ఏ నాట్ ప్లస్ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity ఏఎన్ కాస్ ప్లస్ బిఎన్ సైన్. 3 టర్మ్స్ ఉంటేనే అది ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి ఈక్వల్ అయింది. మరి అటువంటి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ సిగ్నల్ నేను కెపాసిటర్ సర్క్యూట్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు డీసీ వోల్టేజ్ బ్లాక్ అయింది. మరి రిసీవర్ దగ్గర నేను ఏం చేయాలి? జనరల్గా రిసీవర్ అంటే ఏంటమ్మా, కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో మనకు 3 పార్ట్స్ ఉంటాయమ్మా, 3 పార్ట్స్, మెయిన్ పార్ట్స్. ఒకటేమో ట్రాన్స్మిటర్ అంటారు, రెండోది ఛానల్, థర్డ్ వన్ ఇస్ రిసీవర్ అంటారు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మన టీవీ సిగ్నల్ చూస్తున్నాం, ఎక్కడో హైదరాబాద్ ఈటీవీ ఆర్ మా టీవీ స్టేషన్స్ ఉంటే వాళ్ళు డెలివర్ చేసే సిగ్నల్ అంతా కూడా దాన్ని ఏమంటారండి, ట్రాన్స్మిటర్ అంటారు. అంటే సిగ్నల్ పంపించే వాటిని ట్రాన్స్మిటర్ అండి. ఆ తర్వాత మీడియం ఛానల్. ఛానల్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ఎయిర్ లేదా శాటిలైట్. ఆ తర్వాత రిసీవర్ వచ్చేసరికి మన ఇంట్లో డిష్ టీవీ కేబుల్ ఉంటుంది చూడండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిసీవర్. ఆ తర్వాత రిసీవర్ నుంచి అంటే డిష్ యాంటీనా అవచ్చు లేదా టాటా స్కై లేదా ఎటువంటి ఫోన్స్ ఉంటాయి, మీరు టీవీ కేబుల్ పెట్టినప్పుడు ఉంటాయి, డిటిహెచ్ అంటారు, డైరెక్ట్ టు హోమ్. సో దాన్ని రిసీవర్ అంటారు. సో ఈ రిసీవర్ దగ్గర మళ్ళీ మనం ఒరిజినల్ సిగ్నల్ డీసీ కాంపోనెంట్ యాడ్ చేయాలి. ఎందుకని, ట్రాన్స్మిటర్లో మనం కెపాసిటివ్ కప్లింగ్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేసాం. ఆ కెపాసిటివ్ కప్లింగ్ ఏం చేసింది, ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీలో డీసీ కాంపోనెంట్ సప్రెస్ చేసేసింది. మరి ఆ డీసీ కాంపోనెంట్ యాడ్ చేయాలి. మరి ఆ కాంపోనెంట్ ట్రాన్స్మిటర్లో ఎంతైతే రిమూవ్ చేసామో సేమ్ అమౌంట్ డీసీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డీసీ వోల్టేజ్ బి యాడెడ్ టు ది రిసీవ్డ్ సిగ్నల్. ఆ డీసీ వోల్టేజ్ యాడ్ చేయాలి అంటే క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ కావాలి, ఆ డీసీ వోల్టేజ్ ఎడిషన్. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ కమ్యూనికేషన్లో ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ టాపిక్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యువర్ ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్కి అది లేదు. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్. క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్ మీన్స్ సింప్లీ వాట్ ఎవర్ ది పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్, అంటే ఇన్పుట్ సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ని either clamping above or below the reference. Simple example I will show here on diagram. See this one, simple example diagram చూడండి, sinusoidal waveforms చూడండి. ఇక్కడ sinusoidal waveform చూడండి, this is the positive peak. What is the maximum voltage value? Vm. Similarly negative peak equal to minus Vm. Let us example this Vm equal to 5 volts. అంటే ఈ peak value maximum value is 5 volts, ఈ peak value minus 5 volts, and average value of this voltage is equal to 0 volts. యావరేజ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, విడిసి. ఎందుకని 0? పాజిటివ్ ఏరియా, పాజిటివ్ పీక్ ఏరియా ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ పీక్ ఏరియా, కాబట్టి యావరేజ్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. మరి ఇటువంటి వేవ్ ఫామ్ని సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ కెపాసిటర్ కప్లింగ్ సర్క్యూట్. మనం హై పాస్ సర్క్యూట్ అంటే ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉందమ్మ, ఈ డయోడ్ ప్లస్ ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది. ఈ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది, మనకి డీసీ వోల్టేజ్ జనరల్గా బ్లాక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏసీ సిగ్నల్ పంపించాం. ఈ ఏసీ సిగ్నల్ పంపించినప్పుడు ఈ వేవ్ ఫామ్ చూడండి, ఈ క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ పీక్ నెగిటివ్ పీక్ రెండు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ 0 volts రెఫరెన్స్ లైన్, బిలో వేవ్ ఫామ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఈ వేవ్ ఫామ్ షేప్ యాజ్ ఈజ్గా రీప్రొడ్యూస్ అయింది, కానీ ఈ పాజిటివ్ పీక్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి 0 volts లైన్ బిలో వేవ్ ఫామ్.
అంటే పాజిటివ్ పీక్ ని 0 వోల్ట్స్ రిఫరెన్స్ అంటే బిలో మనకి క్లాంప్ చేసాం, అంటే కిందకి తీసుకొచ్చాం. మరి కింద తీసుకొచ్చామంటే ఏ వోల్టేజ్ యాడ్ చేసినట్టు? నెగిటివ్ వోల్టేజ్ యాడ్ చేసాం. ఎందుకని నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఎంత యాడ్ చేసాం? నెగిటివ్ వోల్టేజ్ సపోజ్ విఎం ఈక్వల్ 5 వోల్ట్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి మనం 5 వోల్ట్స్ -5 వోల్ట్స్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? ఇక్కడ 0 వోల్ట్స్ సెంటర్ లైన్, దీనికి ఒక -5 యాడ్ చేసా అంటే ఏమవుతుంది? ఈ +5 -5 వల్ల ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. అంటే ఈ పాజిటివ్ పీక్ వచ్చి 0 వోల్ట్స్ లైన్ కంటే బిలో వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్స్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ లో కొంత పార్ట్ ని రిమూవ్ చేయటం, అన్డిజైర్డ్ పార్ట్ ని. బట్ క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ లో ఓన్లీ వేవ్ ఫామ్ విల్ బి షిఫ్టింగ్ either upward direction or downward direction. అంటే addition of DC voltage only. Wave form shape will not change. This is a very very important one. సో క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ లో దీనికి ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మీరు ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు మనం పైకి ఎక్కామనుకోండి, ఆ పర్సన్ యొక్క షేప్ అనేది ఏం చేంజ్ అవ్వదు, వెయిట్ కానీ లేకపోతే హైట్ కానీ ఏం తగ్గదు, ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఓన్లీ రెఫరెన్స్ లెవెల్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఆ హైట్ మాత్రమే మారుతుంది. అంటే ఓన్లీ డీసీ లెవెల్ వోల్టేజ్ వాల్యూ బి చేంజెస్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి డీసీ వోల్టేజ్ లెవెల్ బి చేంజెస్. ఇది -V అనమాట. -5 వోల్ట్స్ యాడ్ చేసాం ఈ వేవ్ ఫామ్కి. -5 యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ పాజిటివ్ పీక్ కల్లా వచ్చి 0 వోల్ట్స్ రెఫరెన్స్ కంటే బిలో వచ్చేసింది మొత్తం. సో దిస్ వన్ ఆఫ్ ది క్లాంపింగ్, అంటే పాజిటివ్ పీక్ ని 0 వోల్ట్స్ కంటే బిలో తీసుకొచ్చాం. ఇంకొక డయాగ్రామ్ చూద్దాం. సో దిస్ డయాగ్రామ్ యూ హావ్ టు సీ. దిస్ అనదర్ క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. So first you have to see the only waveforms. This is the input waveform, sinusoidal waveform. So ఈ waveform ని మనం ఈ క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ నుండి పాస్ చేయడం వల్ల ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ పీక్ నెగిటివ్ పీక్ రెండు ఉన్నాయమ్మా. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వేవ్ఫామ్ చూడండి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ +5 వోల్ట్స్, దిస్ -5 వోల్ట్స్. మరి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వేవ్ఫామ్ చూడండి 0 to 10 వోల్ట్స్ ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అన్ని కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి అవుట్పుట్ వేవ్ఫామ్ లో, 0 to 10 వోల్ట్స్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి both +5 volts and -5 volts, plus VM minus VM. ఇక్కడ వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఓన్లీ పాజిటివ్ పొలారిటీ. అంటే ఏంటి? ఈ నెగిటివ్ పీక్ ని తీసుకొచ్చి 0 వోల్ట్స్ లైన్ కంటే పైన పెట్టాం. అంటే మనం ఏ వోల్టేజ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ యాడ్ చేసినట్టు దీనికి. సో జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ -VM అంటే -5 వోల్ట్స్. ఈ -5 కి నేను +5 వోల్ట్స్ DC వోల్ట్ యాడ్ చేశాను. ఆ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది? ఈ పాజిటివ్ పీక్ నెగిటివ్ పీక్ పైకి వెళ్ళిపోయింది 0 వోల్ట్స్ లైన్ కంటే. సో -VM కి +VM యాడ్ చేసినాము, అప్పుడు ఏమైతే రిఫరెన్స్ లైన్ 0 వోల్ట్స్ అయింది. సో 0 వోల్ట్స్ లైన్ కంటే పైన. కాబట్టి ఇక్కడ వేవ్ ఫామ్ షేప్ చూడండి, బోత్ విల్ బి సైనూసోయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్స్, నో చేంజ్. బట్ ఓన్లీ చేంజ్ హియర్ విల్ బి యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ DC లెవెల్ 0 వోల్ట్స్. మరి ఇక్కడ యావరేజ్ వాల్యూ అని చెప్పండి, DC వోల్టేజ్ లెవెల్ VM, అంటే ఒక ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మనం ఎక్కినట్టు. సో VM, this waveform will be increases to VM level. Now coming to the theory part. So clamping circuits which are used to clamp or fix the extremity of the periodic waveform to some constant reference level. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇన్పుట్ సైనూసోయిడల్ వేవ్ఫామ్ ఆర్ పీరియాడిక్ వేవ్ఫామ్ ని ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ కంటే అబోవ్ కానీ లేదా బిలో కానీ వేవ్ఫామ్ ని క్లాంప్ అంటే పైకి మూవ్ చేయడం కానీ లేదా కింద మూవ్ చేయడం కానీ, లేదా ఫిక్స్ ది సమ్ రెఫరెన్స్ లెవెల్ అబోవ్ ఆర్ బిలో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అండర్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్ ది సర్క్యూట్ రెస్ట్రైన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వేవ్ఫామ్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ బియాండ్ విఆర్. అది స్టడీ స్టేట్ కండిషన్ కమ్స్ లేటర్ అమ్మా. తర్వాత క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్స్ మే బి 1-way క్లాంప్స్ ఆర్ 2-way క్లాంప్స్. జనరల్గా ఇందాక మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో వేవ్ ఫామ్ని చేంజింగ్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, వేవ్ ఫామ్లో ఎన్ని డైరెక్షన్లో చేంజ్ అయ్యింది చూడండి. సో ఇక్కడ మనకు దిస్ ఒరిజినల్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్. ఈ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ని మనం కింద క్లాంప్ చేసాం, అంటే ఏంటి? కింద తీసుకొచ్చాం. పాజిటివ్ పీక్ని కూడా 0 వోల్ట్స్ రెఫరెన్స్ అంటే కింద తీసుకొచ్చాం. అంటే ఏంటి? ఒక డైరెక్షన్లోనే మూవ్ చేసాం. ఒక డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసాం అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే 1-way క్లాంప్. అంటే ఒక డైరెక్షన్లోనే మూవ్ చేసాం. సో ఒక డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయడానికి ఆరోజింగ్ ఓన్లీ వన్ డయోడ్ ఆరోజింగ్, ఓన్లీ వన్ డయోడ్. సో ఆరోజింగ్ దట్ ఈస్ అ 1-way క్లాంప్. అదే 2-way క్లాంప్ అంటే 2 డయోడ్స్, అంటే వేవ్ ఫామ్ని బోత్ 2 డైరెక్షన్స్లో మూవ్ చేయాలి. బట్ ప్రాక్టికల్గా 2-way క్లాంప్స్ మనకు సిలబస్లో లేదు, ఓన్లీ 1-way డైరెక్షన్. అంటే వేవ్ ఫామ్ని ఏదో 0 వోల్ట్స్ లైన్ కంటే పైన ఉంచడం కానీ లేదా 0 వోల్ట్స్ లైన్ కంటే కింద ఉంచడం కానీ. ఆ 0 వోల్ట్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్, some reference voltage.
Now come to here. So clamping circuits may be one-way clamps or two-way clamps. So ఒక డయోడ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తే voltage changing in only one direction. So this way is called as, this circuits ఏమంటాం one-way clamps. When the two diodes used, the voltage change both the directions is restrained. The circuits is called two-way clamp. మనం యూజ్ చేస్తే only one-way clamps. So important one is this clamping operation. 2 minutes or something. So what is the clamping operation? This is very important. ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి trigonometric Fourier series అని. When a signal is transmitted through a capacitive coupling network, అంటే RC high pass circuit. సార్ ఇక్కడ ఎందుకు లో పాస్ సర్క్యూట్ తీసుకోలేదు? ఎనీబడి? లో పాస్ సర్క్యూట్ లో కెపాసిటివ్ కనెక్ట్ అయింది షంట్ కనెక్షన్, బట్ హై పాస్ లో కెపాసిటివ్ సిరీస్ కనెక్షన్. ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ మధ్యలో కనెక్ట్ చేస్తాం. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ టేకెన్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్. సో హై పాస్ లో కెపాసిటివ్ సిరీస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ DC ప్లస్ AC కాంబినేషన్ మనం పంపించాం అనుకోండి, ఆ DC వోల్టేజ్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ లూజెస్ ది DC కాంపోనెంట్. అండ్ క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ మే బి యూజ్డ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఏ DC కాంపోనెంట్. అంటే ఎక్కడైతే DC కాంపోనెంట్ లాస్ అయిందో ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ లో DC కాంపోనెంట్ ని కెపాసిటర్ అనేది స్టాప్ చేసింది, అలో చేయలేదు. ఆ DC కాంపోనెంట్ మనం యాడ్ చేయడం కోసం టు ఇంట్రడ్యూస్ ఏ DC కాంపోనెంట్ by fixing a positive or negative extremity of the waveform to some reference level. Just 1 minute amma ayipindi. So for this reason clamping circuits are referred as DC restorer or DC reinserter. అంటే ఏంటి, AC waveform కి some addition of DC voltage యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం DC restorer or DC reinserter. DC voltage reinserter. So because this DC component is introduced, may be different from DC component lost during transmission. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏంటి, కెపాసిటర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ సర్క్యూట్ లో కెపాసిటర్ DC వోల్టేజ్ ఎంత బ్లాక్ చేసిందో మనకు తెలియదు, కానీ రిసీవర్ లో మనం సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ DC will be added, but this DC voltage is not same as transmitter 1. అంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్మిటర్ లో ఉండే కెపాసిటర్ ఎంత బ్లాక్ చేసిందో DC వోల్టేజ్, అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ DC వోల్టేజ్ మనం యాడ్ చేయట్లేదు. సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బోత్ విల్ బి డిఫరెంట్. దిస్ క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ ఓన్లీ చేంజెస్ టు DC లెవెల్, ఓన్లీ DC లెవెల్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ది షేప్. క్లాంపింగ్ సర్క్యూట్ లో షేప్ చేంజ్ అవ్వదు. ఓన్లీ వేవ్ ఫామ్ వి క్లాంపింగ్ ఎయిదర్ అబౌవ్ సమ్ రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ బిలో ది రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్. దీంట్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా, పాజిటివ్ క్లాంపర్స్ అండ్ నెగిటివ్ క్లాంపర్స్. So positive clamper diagram, simple thing you have to see here. This is a negative clamper. So negative clamper అంటే ఏం చేస్తాం చూడండి, ఈ వేవ్ ఫామ్ కి నెగిటివ్ DC వోల్టేజ్ యాడ్ చేసాం. నెగిటివ్ DC వోల్టేజ్ యాడ్ చేయడం వల్ల పాజిటివ్ పీక్ కూడా 0 వోల్ట్స్ కంటే కిందకి వెళ్ళిపోయింది, అంటే -Vm యాడ్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని నెగిటివ్ క్లాంపర్ అన్నారు. తర్వాత దీనికి ఇంకో పేరు కూడా వచ్చింది, పాజిటివ్ పీక్ క్లాంపర్ అని. ఎందుకు దీన్ని పాజిటివ్ పీక్ క్లాంపర్ అన్నారు చూడండి, పాజిటివ్ పీక్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి 0 వోల్ట్స్ లైన్ కంటే బిలో పెట్టేసింది, అంటే పాజిటివ్ పీక్ ని కిందకి డౌన్వర్డ్ తీసుకొచ్చింది కాబట్టి దాన్ని పాజిటివ్ పీక్ క్లాంపర్ అంటారు. సిమిలర్లీ పాజిటివ్ క్లాంపర్. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ద పాజిటివ్ క్లాంపర్ అన్నాం. ఎందుకని దీన్ని పాజిటివ్ క్లాంపర్ అన్నాం, ఇది ఒరిజినల్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్. సో ఒరిజినల్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ లో ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ ఎంత 0 వోల్ట్స్ DC వాల్యూ. మరి దీన్ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టాము చూడండి, ఇక్కడ సెంటర్ వేవ్ ఫామ్ మీద అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ సెంటర్ వాల్యూ Vm వోల్ట్స్, అంటే పాజిటివ్ DC వోల్టేజ్ యాడ్ చేసాం. పాజిటివ్ DC వోల్టేజ్ యాడ్ చేసాం అంటే దీన్ని పాజిటివ్ క్లాంపర్ అన్నాం. ఆర్ అనదర్ వైస్ నెగిటివ్ పీక్ క్లాంపర్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకని దీన్ని నెగిటివ్ పీక్ క్లాంపర్ అన్నారు, నెగిటివ్ పీక్ ఎక్కడో -Vm దగ్గర ఉంది పీక్ వాల్యూ, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టాం చూడండి 0 వోల్ట్స్ లైన్ అబౌవ్, కాబట్టి దీన్ని నెగిటివ్ పీక్ క్లాంపర్ అని కూడా అంటారు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ చూసి మేడం చెప్తారు ఇదంతా డీటెయిల్ గా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, చెప్పమ్మా.